بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا فتح مکہ۔ ہجرت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ساتھیوں کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا تاکہ حج کے مناسک ادا فرما لیں۔ اس موقع پر قریش نے پورا مکہ مکرمہ 3 دن کے لیے خالی کر دیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حج کے مناسک آسانی سے ادا فرما لیں۔ اور ادھر مناسک حج ادا ہوئے اور ادھر قریش واپس مکہ مکرمہ میں گھس آئے اور بنی خزاع پر حملہ کر دیا، کیونکہ بنی خزاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اس صورتحال میں بنی خزاع نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان بنی خزاع پر ہونے والے اس ظلم کو روکنے کے لیے درخواست کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ 1 جنوری 630 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی شروع فرما دی۔ 8 دن کے سفر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قیادت میں مزال حران کے مقام پر پہنچے۔ مکہ مکرمہ یہاں سے اب صرف 1 دن کی مسافت پر تھا۔ رات کو قریش نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت طلب کی، جو صبح عطا کر دی گئی۔ ابو سفیان سے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک دریافت فرمایا ابو سفیان، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی جو واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آخری رسول ہوں؟ ابو سفیان نے ذرا سے تذبذب کے بعد بالآخر تسلیم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین حق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان استقبال کی تیاری کروا سکیں۔ بعض مخصوص قبائل کی برائے نام مخالفت کے باوجود، جن کے ہاتھوں کئی مسلمان شہید بھی کیے جا چکے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک بار پھر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کے باشندوں نے آخری نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ساتھیوں پر زمین تنگ کر دی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو یہاں سے نکل جانا تک پڑا تھا، اور پچھلی مرتبہ تو انہیں مکہ مکرمہ میں داخل تک نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ سب معزز ترین حضرات جنگ لڑنے نہیں، حج کرنے آئے تھے۔ آج اسی شہر مکہ مکرمہ کے باشندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تمام پرانے دشمن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پسندیدہ اونٹنی قصوہ پر رونق افروز تھے۔
हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह की तिलावत फरमाते तशरीफ़ ले जा रहे थे, जो ऐन इस मौके के लिए इसी मुनासिबत से नाजिल फरमाई गई थी और अपनी वजाहत खुद थी और फ़तह मक्का बजाय खुद सूरह फतह की अमली तफसीर थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक ए मोहम्मद हमने आपको खुली फतह से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला आपको अपनी रहमत व मग़फ़िरत से भी नवाजेगा और अपनी इनायत से भी नवाजेगा और सीधा रास्ता दिखाएगा, और अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़बरदस्त मदद से भी आपको सरफराज फरमाएगा। बहरहाल मुसलमान मक्का मुकर्रमा में इंतहाई फातिहाना शान से और इंतहाई पुरअमन तौर पर दाखिल हो रहे थे। ना किसी घर को लूटा गया और ना औरतों और बच्चों को कोई तकलीफ हुई। आखिर पैगंबर दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बाशिंदगाने मक्का के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया। सिर्फ 4 ऐसे बदनसीब थे जिनको इस अजीमुश्शान फ़तह के मौके पर भी माफ़ी नहीं दी गई थी, और वो इसके मुस्तहिक ही नहीं थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर काबा को बुतों से पाक फरमा दिया, जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया था। अब वहाँ 360 बुत थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को उन बुतों से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा कर एक मरतबा फिर सिर्फ एक ही माबूद हकीकी की इबादत का मरकज़ बना दिया, जो अब इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए उसी के लिए मरकज़ इबादत रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद लकड़ी के कबूतर के इस बुत को तोड़ फेंका जिसको काबा की छत से लटकाया गया, बल्कि इसकी भी पूजा की जाती थी। काबा से उन तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर निकाल बाहर करने के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और बढ़ाई बुलंद आवाज़ से बयान फरमा रहे थे। अल्लाह सबसे बड़ा है, हक आ गया और बातिल भाग गया। बेशक बातिल भागने ही के लिए है। इसी तरह बुत परस्तों ने इस मौके पर अच्छी तरह देख लिया कि वो जिन बुतों की पूजा करते रहे वो खुद अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकते। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उन बुतों की हकीकत वाज़े फरमा दी और बुत परस्ती की तमाम शक्लों को अपने मुकद्दस कदमों तले रोन डाला। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को खुतबे से नवाजा और तमाम इंसानों के दरमियान कुरान करीम के इरशाद के हवाले से एक बिरादरी के होने का ऐलान फरमाया। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम्हारे कबीले बना दिए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, और अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में तुम में सबसे बेहतर वो है जो सबसे बढ़कर मुत्तकी है। मुत्तकीन से मुराद वो तमाम अहले ईमान है जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले और अल्लाह तबारक व ताला से डरने वाले हैं और ऐसी तमाम बातों से बचने वाले हैं जिनसे अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने वाला और हर शय से पूरी तरह आगाह है। और ये था फ़तह मक्का के हवाले से एक मुख्तसर सा बयान।